Когда приходит Рождество, мы думаем, что мы хорошего сделали за прошлый год, насколько мы были хороши своим близким, своему городу, своей стране. И я бы сказал, что мы старались хоть немножко сделать добрых дел, кто больше, кто меньше. Но самое важное, что эти дела были добрые, положительные. Поэтому, хоть и нет сегодня снега, и его мало, в сердце эти белые Рождество, оно приходит. И я желаю всем, кто с нами, чтобы мы были добры, чтобы мы делали что-то, хоть малейшие хорошие дела и своей семье, и своему городу. И тогда следующий год будет лучше этого. И эти добрые дела всегда нас объединят, и мы будем верить в то, что мы можем сделать больше и больше, чтобы этот город, Рīga, наша страна стали лучше. Es visiem mūsu saskaņas ļaudīm gribu novēlēt, lai piepildās mūsu kādreizējais lozungs, ka viss būs labi, lai beidzot ir labi visiem. Lai ir mājās labi, lai ir darbā, ir darbs un darbā ir labi panākumi. Es domāju, ka mēs sen esam pelnījuši labāku dzīvi, un es to arī novēlu. Mīļie skatītāji, ko lai es jums novēlu, jo Saeima vienmēr parūpējas par to, lai cilvēkiem, kuri šeit strādā, noslogotas dienas būtu tik daudz pirms Ziemassvētkiem, ka sirdī nemaz neienāk ne Ziemassvētku noskaņa un arī vajadzīgais apcerīgums. Vēl vairāk jārā ir augsts un tumšs un slaptraņķis kā daždien, un Eiropā apgriezienus uzņem eiro krīze, un Amerika dzīvo pāri saviem līdzekļiem, Krievijā ir nemieri, tad liekas, kur mums šajā trakajā pasaulē atrast mieru, paļāvību un drošību. Un tieši tādēļ varbūt vēl jau vairāk es jums novēlu tomēr kaut kā mainīt sevī to skatu punktu. Ja mēs nevaram brīžiem mainīt lietas, mēs varbūt varam mainīt skatu punktu un atrast tajos mirkļos, kad mēs būsim kopā ar saviem tuvajiem, kad mēs būsim sveču gaismā, kad mēs būsim vismaz uz mirkli klusumā un mierā. To, kas mums pēc tam varētu palīdzēt dzīvot cauri vētrām notikumiem visu turpmāko gadu. Lai jums priecīgi Ziemassvētki un iespēja robežās laimīgs jaunais gads. Самым крупным событием истекшего 2011 года был сбор подписей за русский язык. Это вызвало большой подъем, возросла уверенность в своих силах и возросло самоуважение у русских жителей Латвии. В то же время не могу отрицать, что это вызвало и определенную тревогу среди латышей. Поэтому мне хотелось бы, чтобы следующий год стал годом взаимопонимания между людьми разных национальностей, живущими в Латвии. Но это взаимопонимание можно достигнуть только на основе правды. 20 лет, я считаю, наши межнациональные отношения находились во лжи. И построить взаимопонимание на иллюзии, что кто-то думает точно так же, как ты, невозможно. Да, мы думаем по-разному, но можем достичь взаимопонимания. Хочу поздравить всех жителей Латвии с наступающим 2012 годом и надеюсь, что этот год станет именно годом взаимопонимания. Pirmām kārtām lielu spēku un vēlēšanās piepildīt savus sapņus, kā gudrību saprast, kas ir pats būtiskākais jūsu dzīvēs un tā teikt visu sekmēt, lai to piepildītu. Un treškārt mīlestību. Mīlestību pret sevi, savu ģimeni, savu tautu un valsti. Поздравляем всех вас с Новым годом, здоровья, счастья, да? Не болеть. Хорошо? Да? Всего хорошего, спасибо. Es novēlu Latvijas tautai palikt salīdētai. Neskatoties uz visām pārbaudēm, kuri viņam nogāda politiķi,
tie, kas mēģina būt par politiķiem, un pavisam tie, kas nav nemāc nekādie politiķi. Mums ir ļoti daudz izaicinājumu, kas nāk gan no ārvalsts puses, tad no ārpus Latvijas. Un es gribētu, lai neviens cits nākamajā gadā nemēģinātu pārbaudīt mūsu spēku, mūsu tieksmi pēc labas un arī tādas pārtikušas dzīves. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies, ja Latvija patiešām būs mūsu kopējā māja. Нашу страну, нашу Латвию с Новым годом. И пожелать всем ее жителям побольше успехов, счастья и радости в новом 2012 году. Visiem gribu novēlēt priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgo jaunu gadu. Jaunajā gadā domāsim tikai labas domas un darīsim tikai labus darbus. И я от всей души поздравляю и жителей Латвии. Они очень приветливые, очень радушные. И хочется пожелать им успеха, процветания и независимости. Дорогие рижане, дорогие латвийцы, традиция встречать Новый год в центре столицы прижилась и полюбилась. У памятника Свободы на Домской площади и на площади Ливу будет играть музыка. В наступление нового 2012 года мы встретим все вместе. И, конечно же, в полночь у памятника Свободы всех ждет красочный салют, подаренный Рижской думой. Пусть Новый год принесет мир, любовь и благополучие вам и вашим близким. С Новым годом! Ņemot vērā visas politiskās peripētīs, tad šogad uz Ziemassvētkiem un jauno gadu ir tāds ļoti biedējošs novēlējums visiem Latvijas cilvēkiem. Lai jaunajā 2012. gadā jūsu mājās ienāk vienotība un saskaņa. Jaunajā gadā Latvijas iedzīvotājiem pirmām kārtām es gribētu novēlēt panākumus, lielu apņēmību sasniegt tos mērķus, ko jūs sev esat izvirzījuši, un to pašu es gribētu novēlēt arī Latvijai kopumā panākumus un apņēmību izvirzīto mērķu sasniegšanā. Всех людей во всем мире поздравляем, чтобы мир был во всем мире, здоровья всем. Чтобы у всех были счастливые дни, чтобы люди жили, раз пришли на эту землю, жили до конца с добром, чтобы все было всех. Всем всего хорошего, и вам тоже. Хочу пожелать всем жителям Латвии, чтобы они жили в мире, согласии и хорошо, с радостью встретили Новый год и наступающее Рождество. Мы накануне очень светлого праздника. И Рождества, и Нового года. Это действительно светлый, душевный, семейный праздник. И я хочу сегодня, накануне этих светлых праздников, всех жителей Латвии поздравить с наступающими праздниками и пожелать, прежде всего, здоровья, благосостояния, удачи и оптимизма. И я уверен, что будущее у нас – это сотрудничество, это развитие наших отношений, которые нужны нашим народам. И то, что у нас сейчас уже увеличивается все время желающих число поехать и из Латвии в Россию, и наоборот из России в Латвию, это показатель того, что народы это очень хотят. Добра и благополучия. С наступающим Новым годом! С Рождеством все мои родные, коллеги по работе и всем, кто меня знает. Что хотите пожелать? Скорее всего, наверное, здоровья, да, первое, и уверенности в завтрашнем все-таки дне. Sveiciens visiem maniem draugiem, ģimenei Ziemassvētkos. Vēlu jums šajos svētkos sagaidīt sniegu un baltu pārsteigumu. Над выпуском новостей работали Мария Андреева, Лина Хлебникова, Валерия Качан и Игорь Байков.